Environmental engineering deals with pollution control and public health engineering. Different type of pollution are water, air, noise. And... Okay. Okay, I will share it. Check it. Is this visible? Yes, sir. Yes, sir, visual. Okay. Yes, sir. Okay, thank you. Environmental engineering deals with pollution control and public health engineering. Different type of pollutions are water, air, noise, and other pollution. Due to large scale industrialization, population growth, rapid urbanization, and several other human activities like construction, mining, transportation, environment gets polluted. Environmental engineering deals with technology and facility which are engaged in reducing pollution. Environmental engineering includes design, construction, and maintenance of water treatment plant, wastewater treatment plant, water distribution network, and sewerage system. It also deals with solid waste management in towns and cities. Public health engineering includes water treatment, water distribution network, and solid waste management. Okay, so in environmental engineering, we have to consider pollution control and public health engineering. 2 points mainly we are considering in environmental engineering. So what are the different type of pollutions? Air pollution. Air pollution, water pollution. Okay. soil Very good, very good. pollution. So all of you know that. Soil pollution. So different type of pollution, mainly water pollution, air pollution, noise pollution. Okay, so 3 pollutions are very important and we have to control that pollution. Am I right? So why this pollution occurs? कशामुळे हे pollution होत आहे? Factory मुळे. Very good. So large scale industrialization and large scale industrialization कशामुळे होत आहे? Increase in population. Very good. So when population increases, obviously large scale industrialization will be there. Okay, and population increases, then rapid urbanization takes place. Okay, and rapid urbanization takes place, then large scale industrialization takes place. Okay, म्हणजे काय तर पॉप्युलेशन ग्रोथ झाल्यामुळे काय होतं की अर्बनायझेशन होतं. ओके, आणि अर्बनायझेशन वाढल्यामुळे काय होतं इंडस्ट्रियलायझेशन वाढतं. ह्या सगळ्या गोष्टी कशा होतात एकमेकावरती डिपेंड आहेत. पॉप्युलेशन ग्रोथ झाले की शहरीकरण वाढणार आहे आणि शहरीकरण वाढलं की इंडस्ट्रियलायझेशन वाढणार आहे. ओके, ह्या सगळ्या गोष्टी कशा आहेत इंटरकनेक्टेड आहेत. बरोबर आहे. मग हे सगळं होत असताना सगळ्यात महत्वाचं काय तर याच्यामुळं पोल्युशन जास्त होतं. ओके, याच्यामुळं पोल्युशन जास्त होतं. मग इंडस्ट्रियलायझेशन वाढलं की परत मायनिंग वाढणार आहे, मायनिंग वाढलं की ट्रान्सपोर्टेशन वाढणार आहे. ओके, आणि ह्या सगळ्या गोष्टी व्हायला लागल्या की मग ऑब्व्हियसली याचा एन्व्हायरमेंट वरती परिणाम होणार आहे. म्हणजे सगळ्या गोष्टी एकमेकावरती डिपेंड आहेत. पण पॉप्युलेशन ग्रोथ होत असताना, अर्बनायझेशन होत असताना, इंडस्ट्रियलायझेशन होत असताना आपल्याला पोल्युशन कंट्रोल करणं गरजेचं आहे. बरोबर आहे. वी हॅव टू कंट्रोल पोल्युशन. ओके, मग त्यासाठी कुठल्या कुठल्या उपाययोजना केल्या जातात किंवा काय करायला पाहिजे या सगळ्या गोष्टी कशामध्ये कन्सिडर केल्या जातात एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग मध्ये. ओके, तर आता बघा फर्स्ट थिंग एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग मध्ये काय काय टेक्निक वापरल्या जातात आणि कसं हे कंट्रोल केलं जातं. ओके, तर एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग includes design, construction and maintenance of water treatment plant, waste water treatment plant, water distribution network and sewerage system. लक्षात येते. आता वॉटरशी रिलेटेड बघा, आता कुठलीही ब्रांच घ्या, सिव्हिल इंजिनिअरिंगची कुठलीही ब्रांच घ्या, त्याच्यामध्ये काय येतं पहिलं डिझाईन, प्लॅनिंग. ओके, प्लॅनिंग, डिझाईन, कन्स्ट्रक्शन अँड मेंटेनन्स ह्या 4 गोष्टी येतातच. बरोबर आहे. कारण का सिव्हिल इंजिनिअरिंग ही मेन ब्रांच जी आहे ती कन्स्ट्रक्शन रिलेटेड आहे. ओके, म्हणजे काय तर त्याच्यामध्ये पहिली गोष्ट काय येणार प्लॅनिंग येणार, डिझाईन येणार, कन्स्ट्रक्शन येणार आणि त्या जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे त्याचं मेंटेनन्स सुद्धा येणार.
बरोबर आहे. या 4 गोष्टी प्रत्येक तुम्ही ब्रांच मध्ये बघितल्याच असतील आतापर्यंत, आपण जेवढ्या ब्रांच बघितल्या सिव्हिल इंजिनिअरिंग रिलेटेड. बरोबर. मग आता याच्यामध्ये बघा, आता प्लॅनिंग करायचं आहे, डिझाईन करायचं, कन्स्ट्रक्शन करायचं आणि मेंटेनन्स पण करायचं. पण कशाशी रिलेटेड आहे बघा, आता वॉटरशी रिलेटेड. काय वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट. ओके, पहिली गोष्ट, सगळ्यांना हेल्थ व्यवस्थित राहण्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं डेली यूज साठी लागणार काय? पाणी. बरोबर आहे. वी हॅव टू डिस्ट्रीब्यूट क्लीन वॉटर टू एव्हरीवन. ओके, सगळ्यात महत्वाचं काय? स्वच्छ पाणी. बरोबर आहे. मग हे पाणी स्वच्छ व्यवस्थित सगळीकडे डिस्ट्रीब्यूट करण्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं काय लागतं? वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट. ओके, जिथून आपण पाणी घेतो, ओके, जिथं आपला रिसोर्स असणार आहे, ओके, जिथून आपण पाणी घेतो त्या पाण्यावरती आपल्याला ट्रीटमेंट करणं गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे बॅक्टेरिया असतील, केमिकल असतील, हे सगळं बाजूला काढून जे स्वच्छ पाणी आहे ते सगळीकडे डिस्ट्रीब्यूट करण्याची गरज असते. मग त्याच्यासाठी आपण सगळ्यात महत्वाचं काय करतो? पहिला वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बसवतो. ओके, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट हा आपण बसवला. बरोबर आहे. मग नंतर वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बसवला, याचा अर्थ आपल्याला काय करायला लागेल? जे स्वच्छ पाणी आहे ते सगळ्यांना डिस्ट्रीब्यूट करायला लागेल. बरोबर आहे. हे स्वच्छ जे पाणी आहे ते सगळीकडे डिस्ट्रीब्यूट करायला लागेल. मग हे स्वच्छ पाणी डिस्ट्रीब्यूट करण्यासाठी नंतर काय येतं रे? आपण वॉटर जे आहे ते स्वच्छ केलं, क्लीन केलं. आता नेक्स्ट स्टेप काय असणार आहे? वी हॅव टू डिस्ट्रीब्यूट दॅट क्लीन वॉटर टू एव्हरीवन. Pipeline. Pipeline. We have to construct pipeline. Means what? Water distribution network. Okay, so we have to plan, design and construct that particular water distribution network. ओके, मग त्याच्यामध्ये काय काय येतं? इलेव्हेटर, वॉटर स्टोरेज टँक, सगळ्यात महत्वाचं पाण्याची टाकी बघितली सगळ्यांनी. अशा ठिकाणी त्या इलेव्हेटर, वॉटर स्टोरेज टँकचं कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे की जिथून बाय ग्रॅव्हिटी सगळीकडे पाणी पोहोचेल, सगळ्यांच्या घरामध्ये पाणी पोहोचेल. बरोबर आहे. सगळ्यांनी बघितलंय की टाकी कुठं तरी असणार आहे, ती उंचावरती कुठं तरी असणार आहे. बरोबर आहे. म्हणजे जेणेकरून तिथल्या जे सगळं पाणी आहे ते सगळं बाय ग्रॅव्हिटी कुठं पोहोचणार आहे? त्याच्या घरापर्यंत. बरोबर. मग अशा पद्धतीनं त्याचं डिझाईन करायचं आहे आणि त्याचं कन्स्ट्रक्शन करायचं. आता हे झालं फक्त इलेव्हेटर, वॉटर स्टोरेज टँक बसून चालेल का? नाही, तर त्याच्यासाठी पाईप नेटवर्क डिझाईन करायला लागतं. ओके, म्हणजे प्रत्येक घरापर्यंत व्यवस्थित त्याच स्पीडनं, त्याच प्रेशरनं पाणी जाण्यासाठी आपल्याला काय करायला लागतं? तर पाईप नेटवर्क डिझाईन करायला लागतं. बरोबर आहे. म्हणजे वॉटर डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क डिझाईन करायला लागतं. आता नेक्स्ट आहे, आता हे वॉटर सगळीकडे गेलं, सगळ्यांच्या घरापर्यंत गेलं. ओके, देन आता हे पाणी आपण यूज केलं. मग हे यूज केल्यानंतर काय तयार होतं? व्हेरी गुड. सिवेज म्हणजे काय? सांडपाणी तयार होणार आहे. बरोबर आहे. यूज केलेलं वॉटर. बरोबर. मग आता हे यूज केलेलं वॉटर आपल्याला परत काय करायचं आहे? कलेक्ट करायचं आहे. मग आता हे आपण वॉटर जे आहे ते फक्त डोमेस्टिक एरियासाठी प्रोव्हाइड करतो का? नाही. हे वॉटर आपण कशासाठी प्रोव्हाइड करतो? कमर्शियल एरियासाठी असेल, इंडस्ट्रियल एरियासाठी असेल, रेसिडेन्शियल एरियासाठी असेल किंवा तुमच्या अकॅडमिक एरियासाठी असेल. तर अशा वेगवेगळ्या डिफरंट एरियासाठी आपण सगळीकडे हे वॉटर डिस्ट्रीब्यूट करत असतो. त्याला आपण काय म्हणतो? वॉटर डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क. मग आता हे पाणी यूज केलं आपण. यूज केल्यानंतर काय तयार होणार आहे? सांडपाणी. बरोबर आहे. त्याला आपण काय म्हणतो? सिवेज. ओके, मग हे सिवेज कलेक्ट करण्यासाठी आपल्याला परत नेटवर्क तयार करायला लागतं. बरोबर आहे. परत आपल्याला काय करायला लागतं? नेटवर्क तयार करायला लागतं. मग त्याला काय म्हणतो आपण? सिवरेज सिस्टीम. ओके, म्हणजे जे काही सांडपाण्याचं व्यवस्थापन असतं, म्हणजे गटारचे डिझाईन असतं. आता ही गटार सुद्धा आपल्याला कसे करायला लागतं की पूर्ण जी त्या भागातली गटार असेल, सिवेज असेल, ते सगळं जे काय आहे ते बाय ग्रॅव्हिटी कलेक्ट झालं पाहिजे. कुठं पंप करतो का रे आपण? करतो आपण? येस. नो सर. हा, बरोबर आहे. मग ते नंतर पंप जर करायचं म्हणलं तर ते परत आपल्याला काय होणार आहे? अनइकॉनॉमिकल होणार आहे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी इकॉनॉमिक मध्ये राहून अनइकॉनॉमिकल न होता आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित तयार करायच्या. बरोबर आहे. आणि ही सिस्टीम एका दिवसापुरती आहे का? नाही.
तर ही सिस्टीम वर्षानुवर्ष व्यवस्थित चालण्यासाठी याला व्यवस्थित प्रॉपर डिझाईन करायला लागतं. जर ती सिवरेज सिस्टीम चॉकअप झाली तर किती प्रॉब्लेम येतात तुम्हाला माहिती आहे. तर असं न होण्यासाठी ती व्यवस्थित डिझाईन करतात आणि जे कलेक्टेड म्हणजे जे तयार होणारं सिवेज आहे त्या सिवरेज सिस्टीमद्वारे सगळं कलेक्ट केलं जातं आणि हे कलेक्ट केलेलं जे सिवेज आहे ते कुठं पाठवलं जातं? हा, कुठं पाठवलं जातं? डम्पिंग एरिया. नाही, आपण Agriculture. डिस्कस केलेलं आहे त्याच्यावरती. जसं वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट असतो तसंच काय असतो? Sewage treatment. व्हेरी गुड. तर दुसरं काय असणार? वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, त्याला आपण सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट सुद्धा म्हणतो. हा, हे वेस्ट वॉटर जे आहे ते कुठं आपण पाठवणार आहे? सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटला. ओके, मग जिथं असं थोडंसं फार पंपिंगची गरज आहे तिथं आपण पंप करतो. हा, पण जे सगळं कलेक्ट करण्यासाठी आपण पंप करत नाही. हा, तर ते सगळं कलेक्ट झाल्यानंतर त्या ठिकाणी तर सिवेज प्लांट बसवतो किंवा दुसऱ्या ठिकाणी असेल तर तिथून थोडंसं ट्रान्सफर करतो त्या सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटला किंवा वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटला. बरोबर. मग आता हे जे वेस्ट वॉटर आहे याच्यावरती ट्रीटमेंट केली जाते. मग आता हे वेस्ट वॉटर कुठलंही असू दे, तुमच्या रेसिडेन्शियल एरिया मधलं असू दे, कमर्शियल एरिया मधले असू दे किंवा आणखी कुठल्या एरिया मधलं असू दे, हे सगळं काय केलं जातं? तिथे कलेक्ट केलं जातं आणि त्याच्यावरती ट्रीटमेंट केली जाते. म्हणजे त्याच्यामध्ये जे काही बॅक्टेरिया असतील, त्याच्यामध्ये जे काही हजार्डस वेस्ट असेल ते सगळं वेगळं केलं जातं आणि ते पुढे काय केलं जातं? यूज केलं जातं त्याच्यावरती ट्रीटमेंट करून किंवा ते नॅचरल रिसोर्सेस मध्ये सोडलं जातं. जर विदाउट ट्रीटमेंट हे जर पाणी डायरेक्ट नॅचरल रिसोर्सेस मध्ये सोडलं तर काय होणार आहे? परत Water वॉटर पोल्युशन होणार आहे. बरोबर आहे. मग हे वॉटर पोल्युशन होऊ नये म्हणून आपण काय करतो? याच्यावरती ट्रीटमेंट करतो आणि हे परत यूज करतो किंवा नॅचरल रिसोर्सेस मध्ये सोडून देतो. बरोबर आहे. मग ही सगळी वॉटर रिलेटेड प्रोसेस आहे. ही सगळी काय आहे? वॉटर रिलेटेड प्रोसेस आहे. लक्षात येते सगळ्यांच्या? पहिली गोष्ट काय आपण काय करतो? वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट. ओके, नेक्स्ट वॉटर डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम. ओके, वॉटर डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क सुद्धा म्हणतो त्याला आपण. नेक्स्ट काय येणार? Sewerage. सिवरेज सिस्टीम. व्हेरी गुड. अँड नेक्स्ट वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट और सिवरेज सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट. ओके, तर ह्या सगळ्या गोष्टी एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग मध्ये येतात. आता हे झालं वॉटर रिलेटेड. नंतर काय आहे? पब्लिक हेल्थ इंजिनिअरिंग. ओके, पब्लिक हेल्थ इंजिनिअरिंग मध्ये काय येतं बघा? वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट येणार आहे, वॉटर डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क येणार आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं लास्ट येतं ते सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन बाय सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट? सर कचऱ्याचं मॅनेजमेंट सर. व्हेरी गुड. Appropriate कचऱ्याचं आपण घन कचरा व्यवस्थापन म्हणतो. बरोबर. Yes, sir. व्हेरी गुड. सो घन कचरा व्यवस्थापन. ओके, सो व्हॉट आर द डिफरंट टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट? ओला कचरा, सुका कचरा. व्हेरी सर गुड. आपल्या रॅपरच घ्या ना सर ओके, प्रत्येक ड्राय वेस्ट. येस, येस. रॅपर सर. रॅपर Degradable, non-degradable. सर. Medic, येस, एक 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 जण बोला म्हणजे सगळ्यांना समजेल. medical waste. ओके, हा. चॉकलेटचा कवर सर. कवर कुरकुरे चॉकलेट त्याचे कवर्स. वहीचे पानं. बस 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 बस. आपण असं एक एक गोष्टीचं असं बोलणार आहे का? वी आर इंजिनियर्स म्हणून नाउ. सर ओके, रॅपर म्हणलेलो. हा. वी आर इंजिनियर्स नाउ. वी हॅव टू डिवाइड ॲज पर दॅट कॅटेगरी. एम आय राईट? येस सर. Degradable, non-degradable. Very good. Degradable, non-degradable. Next. Industrial. Okay, dry waste. Okay, next. Medical wastage. Medical waste. Okay, very good. Industrial wastage. Industrial waste. Very good. Next. Hazardous, non-hazardous. Yes. Biodegradable, bio not degradable. Non-biodegradable. E-waste सर. E-waste. Very good. Hazardous. Very good. Hazardous, non-hazardous. आणखी? So these are the solid waste. Okay, these are the solid waste. So and we have to manage that solid waste.
So there are lot of methods to collect that solid waste. So how to collect that solid waste, how to dispose that solid waste. So mainly we have to do one thing, we have to collect and we have to dispose that solid waste. So proper disposal is very important. Okay. Madam. Okay, sorry. So first thing in solid waste management, we have to collect that solid waste and we have to dispose that solid waste. Okay, so two things are very important. So in that solid waste, different types of solid waste are there. So as per that category, we have to collect, and as per that category, we have to dispose. So what are the methods? So what are the techniques? We will discuss in detail at the time of environmental engineering. Okay, so this is for only introduction. Okay, all of you got it? Yes. sir. Okay. Yes, sir. Okay, so have you written this? Yes, sir. Please write down. Be fast. So please don't annotate on that screen. Saurabh. Sorry, sir. It's by mistake. Okay, no problem. Okay, over. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Okay, please write down fast. Whoever is remaining.
Okay, over. Yes, sir. Okay, shall we move forward? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next is town planning. Okay, town planning means planned and controlled growth of town by dividing town into different land use zones and regulating building construction to provide better environment for the people of the town. Okay, simple definition. Town planning means planned and controlled growth of town by dividing town into different land use zones and regulating by construction to provide better environment for the people of the town. Okay. In the town planning, areas of town are divided into residential, commercial, recreational, and industrial zones, which is called zoning. Floor space index and other bylaws are fixed to guide and regulate the building construction. For towns and cities, master plans for town planning schemes are prepared to accommodate future growth of town in a better way. Planning of very large area covering several towns and villages known as regional planning. Okay, so what is meant by town planning? Okay, आता तुम्ही बघितलं असेल की तुम्ही मोठ्या शहरात जर गेला तर शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी गेल्यानंतर तुम्हाला पूर्ण गर्दी दिसेल. ओके, पूर्ण गर्दी दिसेल, गोंगाट दिसेल, कुठेही अशी मोकळी जागा दिसणार नाही, व्हेंटिलेशन नसणार आहे. म्हणजे तिथं राहण्यासाठी योग्य ठिकाण नसणार आहे तुम्हाला. बरोबर आहे, म्हणजे सगळीकडे गच्च गच्च आणि अशी गर्दी असेल. बरोबर आहे. मग ही आपल्याला नको असेल, या गोष्टी जर नको असतील तर आपल्याला काय करायला पाहिजे, त्या टाउनचं प्लॅनिंग करायला पाहिजे. ओके, त्या टाउनचं प्लॅनिंग करायला पाहिजे आणि प्लॅन केल्यानुसार जर ग्रोथ झाली तरच ती सिटी किंवा टाउन हे व्यवस्थित सुंदर दिसणारच आहे. पण सगळ्यांसाठी ज्या काही फॅसिलिटीज आहेत, तिथलं जे काही एन्व्हायरमेंट आहे ते व्यवस्थित राहणार. ओके, हे बघा आता या पिक्चर मध्ये तुम्ही बघू शकताय की कसं हे सुटसुटीत सगळीकडं व्यवस्थित छान असं वेगवेगळ्या प्रकारच्या बिल्डिंग आहेत. त्याच्यामध्ये मोठमोठे रोड आहेत, सगळी मोकळी जागा आहे, किंवा इथं जे स्पेस अवेलेबल आहे तो मोठ्या प्रमाणात आहे, जेणेकरून तुम्ही फ्युचर प्लॅनिंग सुद्धा याच्यामध्ये काय काय करू शकता. दिसतंय तुम्हाला? येस सर. आणि हे दिसायला पण किती छान दिसते. बरोबर आहे. मग अशी जर ग्रोथ व्हायला हवी असेल तर आपल्याला काय करायला पाहिजे, त्याचा प्लॅन करायला पाहिजे. मग प्लॅन करतो म्हणजे काय करतो, तर वी हॅव टू डिवाइड दॅट टाउन्स एरिया इन डिफरंट झोन्स. विच झोन्स? residential zone, commercial zone, recreational zone, academic zone, industrial zone. That type of zone we have to divide and we have to separate that zone from each other. Okay, म्हणजे काय, that industrial zone and residential zone should not mix in each other. ओके काय, इंडस्ट्रियल झोन आणि कमर्शियल झोन किंवा रेसिडेन्शियल झोन हे एकमेकांमध्ये मिक्स नाही झाले पाहिजे. रेसिडेन्शियल झोन हा सेपरेट पाहिजे, जिथं की राहण्यासाठी व्यवस्थित एन्व्हायरमेंट असेल. ओके, इंडस्ट्रियल एरिया हा शहरापासून थोडासा लांब पाहिजे, जेणेकरून त्या इंडस्ट्रीमधून जे काय पोल्युशन होणार आहे, नॉइज पोल्युशन असेल, एअर पोल्युशन असेल, वॉटर पोल्युशन असेल, याचा डायरेक्ट परिणाम हा रेसिडेन्शियल झोनवरती होणार नाही. मग तुमचा रिक्रिएशनल झोन, जे जे तुमचे मॉल असेल, सॉरी प्लेग्राऊंड असतील, थिएटर असतील, गार्डन असेल, या सगळ्या गोष्टी वेगळ्या पाहिजेत. किंवा तुमचं कमर्शियल झोन आहे, ज्याच्यामध्ये तुमचे मॉल असतील, शॉप्स असतील, मार्केट एरिया असेल, हा सगळा वेगळा पाहिजे. म्हणजे तिथं जे काही नॉइज क्रिएट होतो त्याचा इफेक्ट रेसिडेन्शियल झोनवरती होणार नाही. म्हणजे अशा प्रकारचे आपण काय करायचे, झोन क्रिएट करायचे. त्याला आपण काय म्हणतो, झोनिंग. ओके, मग हे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे झोन आहेत ते कसे मग आपल्याला रेग्युलेट कसं करणार, म्हणजे त्याची प्रॉपर ग्रोथ झाली पाहिजे. त्या झोनमध्ये डिवाइड केलं, पण नुसतं डिवाइड करून जमणार आहे का? नाही. तर त्या झोनची ग्रोथ ही व्यवस्थित आणि प्लॅन व्हायला पाहिजे. मग त्याच्यासाठी आपण काय करतो, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, FSI आणि अदर बायलॉज, त्या झोन प्रमाणे त्याचे बायलॉज हे फिक्स करतो.
मग ते काय करते म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन त्या झोननुसार त्याचे बायलॉज ठरवतं आणि त्याचं FSI फिक्स करतं. मग हे बायलॉज आणि FSI वापरूनच तिथं आपल्याला बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन करायची असते. मग ह्या प्रकारचे बायलॉज आणि FSI वापरून आपण बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करतो आणि त्या रुल्स नुसार बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट केल्यामुळं त्या झोनची ग्रोथ ही व्यवस्थित आणि प्लॅन होते. ओके, आता तुम्ही बघितलं असेल की काही ठिकाणी मोकळ्या जागा दिसतील, तिथे तुम्हाला आरक्षण टाकलेलं दिसेल नगरपालिकेनं वगैरे, माहितीये, बघितलंय? Yes, No, sir. sir. बघितलं असेल एखाद्या शहरात. आता तुम्ही पंढरपूरमध्ये गेलाय तर काही ठिकाणी ओपन स्पेस असतील किंवा एखादी मोठी जागा असेल त्याच्यावरती आरक्षण टाकलेलं आहे नगरपालिकेने. मे बी शहराच्या मध्यवर्ती असेल किंवा बाजूला कुठं असेल. तर हे कशासाठी केलेलं असतं माहितीये? तर याच्यावरती फ्युचर प्लॅनिंग मध्ये फ्युचर साठी इथं काहीतरी बाबा ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिस म्हणजे नगरपालिकेचे ऑफिसेस येतील किंवा तुमचं दुसरं एखादं प्लेग्राऊंड होईल किंवा मोकळ्या जागा राहतील जेणेकरून जिथं गार्डन्स बनवता येतील. म्हणजे यासाठी आपण काय करतो, त्या जागा आरक्षित ठेवतो. ओके, ह्या टाउन प्लॅनिंग मध्ये, जेणेकरून पुढे जाऊन याची गर्दी आणि गोंगाट होणार नाही. ह्या सगळ्या गोष्टी विचारात घेऊन त्या ठिकाणी ओपन स्पेस सोडलेले असतात. लक्षात येते? मग हे काय प्लांट ग्रोथ. Yes, sir. आता तुम्ही जर शहरं बघितली की शहराच्या बाजूचा भाग हा व्यवस्थित प्लांट ग्रोथ होत चाललेला आहे. बरोबर आहे. शहराच्या मध्यवर्ती जरी नसला तरी साईडचा भाग हा प्लांट ग्रोथ झालेला आहे. का तर तिथं त्यांनी झोन तयार केलेले आणि त्याचे बायलॉज आणि FSI हा फिक्स करून दिलेला आहे आणि त्यानुसार त्या बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन होत चाललेले आहे. त्यामुळे तिथले रस्ते व्यवस्थित मोठे, त्याचे विड्थ कशी असायला पाहिजे, किती असायला पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या ठरवून दिलेल्या आहेत. म्हणून तिथला प्रत्येक भाग हा व्यवस्थित डेव्हलप होत चाललेला आहे. ओके, मग आता हे एका टाउन पुरतं असेल तर आपण त्याला काय म्हणतो, मास्टर प्लॅन. मग तसं असं मोठ्या प्रमाणात जर आपण सेव्हरल विलेजेस असतील किंवा सेव्हरल टाउन्स असतील, याचं जर प्लॅनिंग करायचं असेल तर आपण काय म्हणतो त्याला, रिजनल प्लॅनिंग. ओके, मग ह्या सगळ्या गोष्टी कशामध्ये येतात, टाउन प्लॅनिंग मध्ये. आर्किटेक्चर अँड टाउन प्लॅनिंग. आता आर्किटेक्चर म्हणजे काय, तर गिव्हिंग ब्युटी टू बिल्डिंग्स इज आर्किटेक्चर. ओके, एखाद्या बिल्डिंगला चांगलं सुंदर डिझाईन करायचं, हे कशामध्ये पार्ट येतो, आर्किटेक्चर मध्ये. ओके, म्हणजे त्याचा एक्सटर्नल अपीअरन्स जो आहे तो आपल्याला एनहान्स करायचा आहे, म्हणजे वाढवायचा आहे. ती बिल्डिंग कशी सुंदर दिसेल हे आपल्याला बघायचंय. तर हे सगळं प्रिन्सिपल कशात येतात, आर्किटेक्चर मध्ये. मग समजा ती एखादी पुराणातली बिल्डिंग असेल, तिचं सुद्धा सुंदरता जपायचं असेल, ते सुद्धा कशामध्ये येणार आहे, आर्किटेक्चर मध्ये. ओके, मेंटेनिंग हेरिटेज. ओके, तर तसंच एखादं शहर कसं सुंदर दिसल, कुठल्या वेनी जर हे प्लॅन केलं तर सुंदर दिसल, तर ते सुद्धा कशामध्ये येतं, आर्किटेक्चर मध्ये. ओके, आता टाउन प्लॅनिंग, प्रॉपर प्लॅनिंग ऑफ टाउन्स अँड सिटीज. मग त्याच्यामध्ये कुठले कुठले पॉईंट येतात बघा. पहिली गोष्ट, प्लॅनिंग द लेआउट. पहिली गोष्ट आपण काय करतो, त्या पूर्ण शहराचा आराखडा तयार करतो. ओके, मग नंतर त्याच्यामध्ये काय होतो, प्लॅनिंग द रोड. मग त्या आराखड्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं काय, रोड प्लॅन करतो, की रोड कसे असायला पाहिजेत, किती विड्थ असायला पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टी डिसाईड करतो. मग नंतर काय करतो, सेपरेटिंग द कमर्शियल, रेसिडेन्शियल, अकॅडमिक अँड इंडस्ट्रियल झोन. ओके, जसं की आपण आता डिस्कस केलं, हे सगळे झोन आपण तयार करतो आणि हे सेपरेट करतो. नेक्स्ट काय, प्लॅनिंग द ग्रीन बेल्ट. आता एन्व्हायरमेंटचा सुद्धा आपल्याला विचार करायला पाहिजे. ओके, म्हणजे तिथं झाडं झुडपं किंवा गार्डन्स असायला पाहिजे. मग त्याच्यासाठी आपण त्याचं सुद्धा आपण एक ग्रीन बेल्ट तयार करतो. ओके, नेक्स्ट आहे प्लॅनिंग सिवेज डिस्पोजल युनिट. जसं की आपण म्हटलं की वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट कुठं असायला पाहिजे, सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट कुठं असायला पाहिजे. तर हा सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट शहराच्या बाहेर व्यवस्थित एखाद्या ठिकाणी बसवला गेला पाहिजे, जेणेकरून सगळं जे सिवेज कलेक्ट होणार आहे ते तिथं ट्रीट केलं जाईल आणि डिस्पोज केलं जाईल. ओके, नाहीतर हा शहराच्या मध्यवर्ती आला तर काय होईल, याचा प्रादुर्भाव जे रेसिडेन्शियल एरिया असेल किंवा कमर्शियल एरिया असेल त्याच्यावरती होईल. मग असं होऊ नये म्हणून हा शहराच्या साईडला कुठंतरी पाहिजे, जेणेकरून याचा प्रादुर्भाव दुसऱ्या कुठल्याही गोष्टीवरती होणार नाही.
ओके, नंतर काय, प्लॅनिंग वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट अँड वॉटर स्टोरेज युनिट्स. ओके, मग जसं की प्लॅनिंग मध्ये वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट असेल, वॉटर डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क असेल, सिवरेज सिस्टीम असेल, तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला काय करायच्या आहेत, कन्सिडर करायच्या आहेत आणि त्या पूर्ण सिटीचं किंवा टाउनचं प्लॅनिंग करायचं. समजल्या सगळ्या गोष्टी? Yes, sir. येस सर. ओके, प्लीज राईट डाऊन. Okay, simultaneously give me attendance. Roll number 1, Present, sir. 2, Present, sir. 3, Present, sir. 4. Roll number 4, Present, sir. 5, Present. 6, Present, sir. 7, Present, sir. 8. Present, sir. Roll number 8, Present, sir. 9, Present, sir. 10. Roll number 10, 11, Present, sir. 12, 12, 13. Roll number 13, 14, Present, sir.
15, Present, sir. 16, Present, sir. 17, Present, sir. 18. Roll number 18. 19. Present, sir. 20. 21. Present. 20 present, sir. Okay. 22. Present, sir. 23. Present, sir. 24. Present, sir. 25. 26. Present, sir. 27. Present, sir. 28. Yes, sir. 29. Present, sir. 30. Roll number 30. 31. 31. 32. Yes, sir. 33. Present, sir. 34. Present, sir. 35. 36. Present, sir. 37. Present, sir. 38. Present, sir. 39. Present, sir. 40. Present, sir. 41. 42. Present, sir. 43. 44. Present, sir. 45. Present, sir. 46. Present, sir. 47. Present, sir. 48. Present, sir. 49. Present, sir. 50. Present, sir. Okay. Is it over? No, sir. Okay, write down fast. 51. Present, Sir. Yes. Yes, yes. 30 present, sir. Network problem होता था म्हणून. Yes, yes. No problem. Okay. Thank you, sir. Sir, 41 present. Hello. Okay, 41 present. 51. Present, sir. 52. Present, sir. 53. Present, sir. 54. Present, sir. 55. Sir. 56. Present, sir. 57. Present, sir. 58. Present, sir. 59. Present, sir. 60. 60. 61. Present, sir. 62. Present, sir. 63. Present, sir. 64. 65. Up to what roll number? Attendance is there? Roll number 10 present, sir. Okay, roll number 10 present. 16 present, sir. 15. Hello. Yes. 16 present, sir. Yes, yes. I 60. marked. Okay, roll number 25.
झालंय. 11:30. Okay. Over. Yes, sir. Okay. Yes, Write sir. down this point also. Be fast. These are very important. Over, sir. Okay. Over. No, Yes, sir. sir. No, sir. Okay. Please No, write down sir. first. पुढे किती जास्ती आहे 60. It's over, sir. Okay. Over. Yes, sir. Yes, sir. Over. Okay. Yes, sir. So next is surveying. Okay. This is a very important branch in civil engineering. Okay. Without surveying, we can't do any project. Okay. So before starting any project, we have to do surveying, and then according to surveying, we have to prepare maps, and according to maps, we have to plan that particular project, design that particular project, then construct, and then maintenance. Okay, so this is the main procedure. So first thing we have to do surveying. So very important branch, and according to surveying, we have to plan any project. Okay, so we will check objective of surveying. Okay, execution of survey to collect topographic data, first objective. Next, calculation and analysis of data, plotting survey data to create design maps, provision of line, grade, and other layout works. Okay, so topographic data means
we have to collect topographic information. Okay, topographic data means what? Whatever area we are surveying, we have to collect information regarding that area. Regarding topography means whatever natural or artificial things present over there, we have to collect that information. That is meant by topographic data. Okay, we have to collect that topographic data. म्हणजे काय करायचं आपल्याला की तिथं त्या एरियावरती प्रेझेंट असलेल्या सगळ्या काही नॅचरल गोष्टी आणि आर्टिफिशियल गोष्टींची माहिती आपल्याला कलेक्ट करायची. नॅचरल गोष्टी कुठल्या कुठल्या असतील, समजा तिथं डोंगर असेल, तिथं नदी असेल, तिथं दऱ्या असतील, कुठल्याही गोष्टी असेल, झाडे झुडपे, व्हॉट एव्हर नॅचरल थिंग्स आर देअर, वी हॅव टू कलेक्ट exact position of that particular things. Then whatever artificial things are there, whatever infrastructure is there, कुठल्या मोठ्या बिल्डिंग असतील, कुठे इलेक्ट्रिक पोल असतील, काही असेल, we have to collect that information also. Okay, whatever natural things and whatever artificial things, we have to collect information regarding that things. That is our topographic data. Okay, आणि हा टोपोग्राफिक डेटा ज्यावेळेस आपण कलेक्ट करतो, म्हणजे त्याच्या रिडिंग्स घेतो की बाबा तिथं काहीतरी अँगल असेल विथ रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट अँगल, विथ रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट डिस्टन्स, पोझिशन फिक्स करण्यासाठी ज्या ज्या काही गोष्टी आपल्याला लागतात त्या सगळ्या रिडिंग आपण घेतो. बरोबर आहे. आणि त्या सगळ्या रिडिंग घेतल्यानंतर त्याच्यावरती आपण काय करतो, कॅल्क्युलेशन करतो. ओके, त्या कॅल्क्युलेशन नुसार त्याचा अनालाइज करतो आणि हा कॅल्क्युलेशन आणि अनालाइज डेटा घेऊन आपण या डेटावरून काय करतो, मॅप्स बनवतो. सगळ्यात मेन मोठो काय ह्या सर्वेचा की कलेक्शन ऑफ टोपोग्राफिक डेटा अँड अकॉर्डिंग टू दॅट डेटा वी हॅव टू क्रिएट और डिझाईन मॅप्स. मग त्या मॅप्स मध्ये काय असेल, वेगवेगळ्या प्रकारचे लेआउट असतील. त्या मॅप्स मध्ये काय असेल की एखादा उतार भाग असेल किंवा चढाचा भाग असेल, डोंगर असतील तर त्याची ग्रेडियंट काय आहे, तर नदी असेल तर त्याचं कसं ते अलाइनमेंट झालेली आहे, रिव्हर असेल तर ते कुठून पास झालेले, ह्या सगळ्या गोष्टी मॅप मध्ये आपण बघतो. बरोबर आहे. मग हा एक्झॅक्ट त्या सर्वेनुसार काहीतरी स्केल घेऊन आपण हा मॅप बनवलेला असतो. ओके, तर सगळ्यात महत्वाचं काय की टू कलेक्ट टोपोग्राफिक डेटा अँड अकॉर्डिंग टू दॅट डेटा वी हॅव टू क्रिएट मॅप्स टू सम स्केल. ओके, काहीतरी स्केल घेऊन तो मॅप प्रिपेअर करणे. आणि हा मॅप प्रिपेअर झाल्यानंतरच आपण काय करू शकतो, तिथं एखादा प्रोजेक्ट प्लॅन करू शकतो, डिझाईन करू शकतो किंवा एक्झिक्यूट करू शकतो. लक्षात येते. सो सगळ्यात महत्वाचं, सगळ्यात कुठल्याही वर्क स्टार्ट करायच्या आधी आपण काय करतो, सर्वे. ओके, इन दॅट सर्वेइंग अँड लेवलिंग. ओके, सो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग अँड लेवलिंग वी हॅव टू सी. Surveying includes measurement of distances and angles in horizontal and vertical planes, while leveling is the measurement of heights in vertical plane only. Okay, surveying म्हणजे काय बघा, surveying means measurement of distances and angles in horizontal plane and vertical plane. We have to measure distances and angles in both planes, that is horizontal plane and vertical plane. Okay, while leveling is the measurement of heights in vertical plane only. आपण सर्वेइंग मध्ये काय करतो, डिस्टन्स आणि अँगल मेजर करतो. बरोबर, पण ते कुठल्या प्लेन मध्ये, हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये आणि वर्टिकल प्लेन मध्ये. पण लेवलिंग मध्ये आपण एकच ऑपरेशन करतो, काय करतो की हाईट मेजर करतो विथ रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट और बेंचमार्क. ते RL वगैरे ते तुम्हाला त्या वेळेस तुम्हाला ते डिटेल मध्ये सांगेल की कसं काय ऑपरेशन चालतं काय. बट वी हॅव टू understand difference between surveying and leveling. Okay, surveying means we have to take measurements of distances and angles in horizontal plane and vertical plane also. But in leveling, measurement of heights in vertical plane only. Okay, I think our time is over. Whatever remaining part we will see in next lecture. Okay, thank you so much.